अन्य समाचारों पर हवे नजर करिए तो भावनगर રાજકોટ हाईवे पर मौतनी सवारी जोवा मळी छे। ओवरलोड वाहनमां मुसाफरो भर्या छे त्यारे ट्राफिक तंत्र सामे गंभीर सवालो उठी रह्या छे। भावनगरथी રાજકોટ हाईवे बनेला टूंका रोड पर मौतनी सवारी जोवा मळी हती। एक कार उपर सामान माणसो खचोखच भरेला जोवा मळ्या हता त्यारे ट्राफिक पोलीस तंत्र सामे सवाल उभा थया छे। भावनगरथी રાજકોટ हाईवे ज्यां नेशनल हाईवे बन्यो छे अने गति 100 करता वधुनी होय छे तेवा समये एक वाहनमां नियमोना छेद उड़ता होय तेवा दृश्यो सामे आव्या हता। वाहनमां भरेलो सामान अने माणसोने लईने ट्राफिक पोलीसनी कामगीरी सामे अनेक सवालो उठी रह्या छे। तो केपेसिटी करता पण वधु लोकोने બેસાડવામાં આવ્યા છે અને આ સાથે સામાન પણ ત્યાં આગળ મૂકવામાં આવ્યો છે। તો ટ્રાફિક તંત્રની કામગીરીને લઈને પણ અનેક સવાલો ઉદ્ભવી રહ્યા છે। તો હાઈવે પર ચાલતા વાહનો જેની ગતિ લગભગ 100ની હોય છે અને તેમાં પણ આ વાહનમાં ખચોખચ સામાન ભરવામાં આવ્યો છે અને સાથે સાથે માણસોને પણ જે ગાડીની છત છે તેના પર બેસાડવામાં આવ્યા છે। संवाददाता नितिन अमारी साथे जोड़ाई गया है। नितिन, जोखमी सवारीनो आ वीडियो सामे आवी रह्यो छे, आखरे ट्राफिक तंत्र त्यां आगळ शुं काम करी रह्युं छे ते सवाल उद्भवी रह्यो छे। जी ચોક્કસ વાત કરીએ તો આ જે ભાવનગર રાજકોટ હાઈવે છે તેના પરના દ્રશ્યો છે। કોમર્શિયલ કોઈ કારમાં જ્યારે લોકો મુસાફરી કરતા હોય એક ગામથી બીજે ગામ તરફની તે રીતની આ કાર છે અને તે કારમાં માથે સામાન સાથે લોકો છે તે બેઠા છે ત્યારે ચોક્કસ એક સવાલ થઈ શકે કે આરટીઓ, હાઈવેની પોલીસ અને સ્થાનિક પોલીસ તમામે તમામ લોકો છે તે પોતે દાવાઓ કરતા હોય છે, પેટ્રોલિંગ કરતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે અકસ્માત સર્જાય છે ત્યારે 2 દિવસ 3 દિવસ પૂરતો હોવા થતો હોય છે અને આ પ્રકારના જે લોકો છે તે ભયજનક રીતના જે આ સવારી લઈને પોતે હાઈવે પર નીકળતા હોય છે તેની સામે કોઈ પગલાં લેવામાં આવતા નથી। જી જે નિતિન, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર। तो भावनगरनी आ तस्वीरों सामे आवी छे के ज्यां जे वाहन छे तेनामां केपेसिटी करता पण वधु मुसाफरोने बेसाडवामां आव्या छे। तो वाहननी छत पर आ जे मुसाफरो छे तेमने बेसाडवामां आव्या छे अने जोखमी सवारी करवामां आवी छे। आ साथे खचोखच सामान पण भरवामां आव्यो छे त्यारे अनेक सवालो पण उद्भवी रह्या छे के आखरे आरटीओ कचेरी शुं कामगीरी करी रही छे, त्यानुं जे तंत्र छे तेमना द्वारा शुं कामगीरी करवामां आवी रही छे ते सवाल उद्भवी रह्यो छे। तो वाहन चालको केम ओवरलोड मुसाफरो भरता होय छे, अहींया केपेसिटी करता पण वधु सामान मूकवामां આવ્યો છે। આ સાથે મુસાફરોને પણ છત પર બેસાડવામાં આવ્યા છે। તો મુસાફરોના જીવ જોખમમાં કેમ મૂકવામાં આવી રહ્યા છે, શું કોઈ પણ પ્રકારનો ડર નથી કે શું, તેને લઈને પણ અનેક સવાલો ઉદ્ભવી રહ્યા છે। દ્વારકામાં ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના અહેવાલની અસર જોવા મળી અને ત્યારબાદ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે। ખંભાળિયાની સલાહ કન્યા શાળાના વાયરલ વિડીયો મામલે તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। विद्यार्थीओ पासे सफाई करावतो वीडियो वायरल थयो हतो। जिला शिक्षण अधिकारीए घटनानी गंभीर नोंध लीधी छे। जवाबदारो सामे नियम मुजब कार्यवाही करवामां आवशे तेवुं जिला शिक्षण अधिकारी द्वारा कहेवामां आव्युं छे। सलाह बाबते जे विडियो वायरल छे ते अमारा पण ध्यानमां आवेलो छे। आ बाबते व्यवस्थित तपासना आदेश करेला छे અને જે નિષ્કર્ષ આવશે અને જે વાસ્તવિકતા હશે એ પ્રમાણે નિયમ અનુસારની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। રાજ્યમાં આજથી ખાસ રસીકરણ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। તો 36 લાખ બાળકોને વિવિધ રસી આપવામાં આવશે। બાળકોને ગંભીર રોગોથી સુરક્ષા મળશે। તો પોલિયો નાબૂદીમાં રસીકરણની મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા। पीएचसी सेंटरों में नियमित रसीकरण चालू रहेशे। पीएचसी सेंटरों में दर सोमवार और बुधवारे रसी आपवामां आवशे। कुल 36 लाख बाळको सुधी आ रसी आपवामां आवशे। नानपणथी बाळकने रसी आपवाथी भविष्यमां एने एवा गंभीर प्रकारना रोग न थाय। सोमवार और बुधवारना दिवसे हमारी हॉस्पिटल, पीएचसी सेंटर, सीएचसी सेंटरे पण आ रसी। तो प्रिस्क्रिप्शन वगर दवा वेचाण पर आरोग्य विभाग हवे कड़क पगला लई शके छे। डॉक्टरना प्रिस्क्रिप्शन वगर दवा लेवी योग्य नथी तेवुं आरोग्य मंत्री द्वारा कहेवामां आव्युं छे। नशा माटे दवाओना दुरुपयोग अंगे चेतवणी आपी छे। 6 फार्मा कंपनीओ सामे दंडात्मक कार्यवाही करी छे। ऑनलाइन दवा खरीदीथी दूर रहेवा माटे अपील करवामां आवी छे। मात्र रजिस्टर्ड डॉक्टरना प्रिस्क्रिप्शनथी ज दवा लेवा माटे अपील करवामां आवी छे। वगर दवा लेवी ए
સારી વાત નથી કે અન્ય લોકો નશો કરવાના મુદ્દામાં પણ વાપરતા હોય છે. ત્યારે અમે હમણાં જ 6 કંપની ફાર્માને આ સેલ માર્યું છે, એમને દંડ કર્યા છે. ઓનલાઈન પણ દવા ખરીદવી જોઈએ નહીં. ઉપલબ્ધ રજીસ્ટર થયેલા મેડિકલ સ્ટોરે અને રજીસ્ટર થયેલા ડોક્ટરોએ પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખી પછી જ દવા લેવી જોઈએ એવી હું વિનંતી કરું છું. નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત સાથે શિક્ષકોની અછતનો મુદ્દો ઉઠ્યો છે. અમદાવાદ શાળા સંચાલક મંડળે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે. તો રાજ્યભરની શાળાઓમાં અંદાજે 4000 શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી, ક્લાર્ક અને પટાવાળાની પણ 4000 જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે. તો અમદાવાદ શાળા સંચાલક મંડળે મુખ્યમંત્રી અને શિક્ષણ મંત્રીને રજૂઆત કરી છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં લગભગ 4000 જેટલા શિક્ષકોની ઘટ છે. સાથે સાથે 4000 જેટલા ક્લાર્ક અને સેવક મિત્રોની પણ ઘટ છે. અમે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી તથા બંને શિક્ષણ મંત્રીશ્રીને ઈમેલ દ્વારા અને રૂબરૂ ટપાલ દ્વારા જાણ કરેલ છે. એમને જ્ઞાન સહાયકો રિન્યૂ કરવા માટે પરમિશન આપી દીધેલી છે, પરંતુ હજી શિક્ષકોની ઘટ પૂર્ણ થઈ નથી. પુસ્તકોની અછતના મુદ્દે બોલ્યા શિક્ષણ મંત્રી. અને 1 થી 8 ધોરણના પુસ્તકો મળી ગયા છે. બાકી પુસ્તકોના વિતરણની કામગીરી ચાલુ છે. જ્યાં બાકી છે ત્યાં ટૂંક સમયમાં મળી જશે. તો ઓનલાઈન પુસ્તકો પણ ઉપલબ્ધ છે તેવી વાત કરવામાં આવી. 1 થી 8 ધોરણના બધા જ પુસ્તકો બધી જ સ્કૂલોમાં મળી ગયા છે અને બાકીના જે છે એ પુસ્તકોનું વિતરણની પ્રક્રિયા ઓલરેડી ચાલુ થઈ ગઈ છે. જિલ્લાઓમાં મળી ગયા છે. જેમાં બાકી છે એમાં ટૂંક સમય મળી જશે. પરંતુ વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ના બગડે એ માટે વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે ઓનલાઈન પુસ્તક પણ અવેલેબલ છે અને બધી જ સ્કૂલોમાં અવેલેબલ છે. જૂનાગઢમાં સરકારી શાળાઓનું નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયાને 10 દિવસથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓ માટેની ટ્રાન્સપોર્ટેશન સેવા શરૂ થઈ નથી. પરિણામે વાલીઓને રોજિંદા કામ ધંધામાંથી સમય કાઢીને બાળકોને શાળાએ મૂકવા લાવવા માટે જવું પડી રહ્યું છે. જ્યારે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ જીવના જોખમે પગપાળા શાળાએ જવા મજબૂર બન્યા છે. વાલીઓની રજૂઆતો બાદ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ધોરણ 1 થી 8ના આશરે 3827 વિદ્યાર્થીઓ માટે ટ્રાન્સપોર્ટેશનને મંજૂરી અપાઈ ગઈ છે અને આવતીકાલથી વાહનો શરૂ થશે. ત્યારે જો કે દર વર્ષે શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થતા પહેલા જ યોગ્ય આયોજન કેમ થતું નથી તે સવાલ પણ હજુ યથાવત છે. દર વર્ષે ગયા વર્ષે તો બસની સુવિધા હતી. આ વર્ષે ખબર નથી કેમ વેકેશન ચાલુ થયું, શાળાઓ ખુલી, વેકેશન પૂરું થયું, શાળાઓ ખુલી, હજી 8-10 દિવસ થયા, હજુ સુધી બસની સુવિધા ચાલુ કરવામાં આવી નથી. સરકારી શાળાની કોઈ પણની બસ સુવિધા ચાલુ નથી થઈ. જૂનાગઢમાં બાલવાટિકાથી લઈ અને ધોરણ 8 સુધીમાં અંદાજિત 3827 વિદ્યાર્થીઓ આનો લાભ લેનાર છે. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓના ટ્રાન્સપોર્ટેશનની મંજૂરી આજરોજ સવારે જ અત્રેથી આપી દેવામાં આવેલ છે અને આવતીકાલથી તમામ આ બાળકોનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન શરૂ થઈ જવાનું છે. જૂનાગઢ કોંગ્રેસમાં આંતરિક ભડકો સર્જાયો છે. જિલ્લા પ્રમુખ સામે લાગ્યા છે નાણાકીય આક્ષેપો, તો ચૂંટણી ફંડના રૂપિયા ચાવ કર્યાના આરોપો લાગ્યા છે. જિલ્લા પ્રમુખ અમિત પટેલે અંગત ખાતામાં રાખ્યા પૈસા, ત્યારે કાર્યકર ધીરુભાઈ કુંભાણીએ પર્દાફાશ કર્યો છે. અનેક સભ્યોને ચૂંટણી માટે પૈસા ન આપ્યાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ તમામ રકમ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખના ખાતામાં જમા કરવામાં આવી. એ જે તે સંગઠનના પ્રમુખોને ચૂકવવાની જવાબદારી જિલ્લા પ્રમુખની હતી. એ મુજબની રકમ મને તો ચૂકવવામાં આવી નથી, પરંતુ મને જે સમાચાર મળ્યા છે એ મુજબ 4-5 અન્ય શહેર અને તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિઓના પ્રમુખોને પણ ચૂકવવામાં આવી નથી. તો જૂનાગઢ કોંગ્રેસમાં આંતરિક ભડકો સર્જાયો છે. જિલ્લા પ્રમુખ સામે નાણાકીય આક્ષેપો લાગ્યા છે. ચૂંટણી ફંડના જે રૂપિયા છે તે ચાવ કરી ગયા હોય તે પ્રકારના આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા પ્રમુખ અમિત પટેલ અંગત ખાતામાં પૈસા રાખ્યા હોય તે પ્રકારના આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. કાર્યકર ધીરુભાઈ કુંભાણી દ્વારા આ પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. તો અનેક સભ્યોને ચૂંટણી માટે પૈસા ન આપ્યાનો આરોપ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે. પૈસા પોતે ખાતામાં રાખી લીધા હોય તે પ્રકારના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે અને પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. તો જૂનાગઢ કોંગ્રેસનો આ મામલો સામે આવ્યો છે કે જ્યાં આંતરિક ભડકો સર્જાયો છે. જિલ્લા પ્રમુખ સામે જ નાણાકીય આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે.
તો ચૂંટણી ફંડના જે પણ રૂપિયા હતા તે ચાવ કરી ગયા હોય તે પ્રકારના આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. દિલ્હી કોળી સમાજના સંમેલન મુદ્દે જાહેરાત કરવામાં આવી છે તો કુંવરજી બાવળિયાની મોટી જાહેરાત સામે આવી છે. સમાજના હોદ્દા માટે ચૂંટણી નહીં લડવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સર્વાનુમતે વરણી થાય તો સંગઠનમાં રહેવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આગામી 6 મહિનામાં નવા હોદ્દેદારોની નિયુક્તિ કરવામાં આવશે. અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના નવા હોદ્દેદારોને નિયુક્તિ કરવામાં આવશે. યુવાનો મહિલાઓને પ્રાધાન્ય આપવા બનાવાયો છે આ એજન્ડા. અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના સંગઠનને મજબૂત બનાવવા નવા આયોજન, તમામ રાજ્યોમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા મજબૂત કરવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. તો આગામી 3 મહિનામાં નવા સભ્યો જોડવા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ પણ શરૂ કરવામાં આવશે. હું આગામી 6 મહિના સુધીમાં આ બધી વ્યવસ્થા ઊભી કરી દઈશ અને પછીથી ચૂંટણી હું નહીં લડું. કદાચ એ સર્વાનુમતિ જવાબદારી સોંપે એ વાત અલગ છે, પણ 6 મહિના પછી આ સંગઠનમાં હું ચૂંટણીથી ફરી વખત અધ્યક્ષ બનવા માગતો નથી. યુવાઓ અને મહિલાઓને આમાં પ્રાધાન્ય અપાય અને બંધારણની જોગવાઈમાં પણ એનો સમાવેશ થાય. આગામી દિવસમાં રાજ્ય કક્ષાએ દરેક રાજ્યોમાં, પ્રદેશોમાં શિક્ષણ અંગેની અલગથી સુવિધાઓ પણ ઊભી કરવી અને એની સાથે જે સામાજિક સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓને યોગ્ય જગ્યાએ જે તે લગત રાજ્ય અથવા તો રાષ્ટ્ર કક્ષાએ રજૂઆત થાય, યોગ્ય એનો નિકાલ થાય.